27 сентябр дар ноҳияи Дарвоз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо роҳбарону фаъолони ноҳияҳои Дарвоз ва Ванҷ мулоқоти самимӣ доир карда, ҳамаи сокинони заҳматдӯсти ин ноҳияҳоро ба ифтихори 30-умин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои ҳар як шаҳрванди кишвар ҷашни муқаддас, бузург ва воқеан таърихӣ мебошад, самимона табрику таҳният гуфтанд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо қаноатмандӣ таъкид карданд, ки ин ҷашни сарнавиштсозро сокинони ватандӯсту меҳмоннавози ноҳияҳои Дарвозу Ванҷ бо рӯҳияи баланди ифтихор аз ватандорӣ, шукргузорӣ аз дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ ва дар фазои сулҳу суботи комил таҷлил менамоянд. Таъкид гардид, ки ҳукумати мамлакат ба рушди ҳамаҷонибаи ноҳияҳои дурдасти кӯҳистони кишвар, махсусан вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон диққати аввалиндараҷа медиҳад. Таи замони соҳибистиқлолӣ бо мақсади таъмин намудани пешрафти иқтисодиву иҷтимоии ноҳияи Дарвоз зиёда аз 1,2 миллиард сомонӣ ва ноҳияи Ванҷ 580 миллион сомонӣ маблағ равона карда шудааст. Дар давоми 30 соли истиқлол дар ноҳияи Дарвоз 10 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ дар соҳаҳои гуногун ба маблағи беш аз 500 миллион сомонӣ амалӣ гардида, ҳоло татбиқи боз 7 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ идома дорад, ки то имрӯз дар доираи онҳо қариб 250 миллион сомонӣ маблағ аз худ карда шудааст. Дар ноҳияи Ванҷ дар ин давра 10 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи 30 миллион сомонӣ амалӣ гардида, ҳоло иҷрои корҳо боз дар 6 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ идома дорад, ки маблағи то имрӯз аз худшудаи онҳо беш аз 32 миллион сомониро ташкил медиҳад. Дар доираи барномаи рушди иҷтимоию иқтисодии ноҳияҳо барои ноҳияи Дарвоз дар солҳои 2021-2025 106 лоиҳа ба маблағи 405 миллион сомонӣ ва барои ноҳияи Ванҷ амалисозии 112 лоиҳа ба маблағи умумӣ 160 миллион сомонӣ пешбинӣ гардидааст. То имрӯз дар доираи нақшаи чорабиниҳо ба муносибати ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ тасдиқ гардида, дар ноҳияи Дарвоз 90 иншоот ва дар ноҳияи Ванҷ 83 иншоот бунёд ва ба истифода дода шудааст. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳамаи шахсони саховатпеша, соҳибкорону сармоягузорон ва мардуми ноҳияҳо, ки дар корҳои ободониву бунёдкорӣ саҳм гузоштаанд, миннатдории самимӣ баён карданд. барои рушди соҳаи кишоварзӣ дар ноҳияҳои Дарвоз ва Ванҷ масъулини бахш ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияҳо вазифадор шуданд, ки барои истифодаи ҳарчи бештари захираву имкониятҳои мавҷуда тадбирҳои илова гиандешанд. зимни таҳлили соҳаи энергетика таъкид гардид, ки аз ҷониби ҳукумати мамлакат бо мақсади ҳалли ин масъала як қатор чораҳои зарурӣ амалӣ гардида, 28 иншооти соҳаи энергетика ба маблағи умумии зиёда аз 50 миллион сомонӣ бунёд ва ба истифодаи мардум супорида шуд. ҳоло дар қаламрави ноҳияҳои Дарвозу Ванҷ ва умуман вилоят якчанд лоиҳаи дигари энергетикӣ амалӣ шуда истодааст, ки бо анҷом ёфтани онҳо ҳудуди барқтаъминкунӣ дар ҳамаи ноҳияҳои вилоят ба 100% расонда мешавад. вобаста ба ин вазорати энергетика ва захираҳои об, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва ширкати Помир Энерҷӣ вазифадор карда шуданд, ки татбиқи босифати лоиҳаҳои бахши энергетикаро дар вилоят таъмин намуда, ҷиҳати истифодаи самараноки нерӯи барқ чораҳои зарури андешанд. дар даврони соҳибистиқлолӣ аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ дар ноҳияи Дарвоз 34 бинои муассисаи таълимӣ барои қариб 5000 ҷойи нишаст ба маблағи умумии зиёда аз 35 миллион сомонӣ ва дар ноҳияи Ванҷ 29 муассиса бо зиёда аз 4000 ҷойи нишаст ба маблағи умумии 30 миллион сомонӣ сохта ба истифода дода шудааст. дар зарфи 30 соли охир дар ноҳияҳои Дарвоз ва Ванҷ дар маҷмӯъ 56 муассисаи тандурустӣ бунёду азнавсозӣ карда шуда, ҳоло дар онҳо зиёда аз 500 нафар табибону мутахассисон ба аҳолии ин ду ноҳия хизмат мерасонанд. масъулони соҳаҳои маорифу тандурустӣ вазифадор гардиданд, ки барои боз ҳам беҳтар гардидани шароити муассисаҳои тиббӣ ва таълимӣ ва таъмини онҳо бо мутахассисони баландихтисос тадбирҳои илова гиандешанд. дар охир президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо итминон изҳор доштанд, ки мардуми ватандӯст бо нангу номус ва матиниродаи ноҳияҳои Дарвоз ва Ванҷ минбаъд низ бо ҳисси баланди ифтихор аз ватандорӣ дар ҳифзи дастовардҳои таърихии халқамон, истиқлолу озодӣ, сулҳу оромӣ ва ваҳдати миллӣ ҳамеша омода хоҳанд буд ва бо заҳмати содиқонаву аҳлонаи худ ватани маҳбубамон ва диёри худро боз ҳам ободу
پیشرفته خواهند گردانید. در همین جا بعد سخنرانی سرور دولت محترم امامعلی رحمان مکالمه سودمند و سازنده با ساکنان ناحیه‌های درواز و ونج برگزار شد. در ملاقات شهادت سید جمال خواننده از ناحیه درواز، تاج‌نیسا منفعت‌خانه و سابقه‌دار از ناحیه ونج، نور محمد گولوف سابقه‌دار و فاطمه سلیمانова سابقه‌دار از ناحیه درواز سخنرانی کردند. این وطن ما را پری پرواز داد، صدری را بهر دانش باز داد. ما جوانانی عدالت خواه را سوی فردای نکو آواز داد. السلام علیکم محترم پیشوای معظم ملت. سلام علیکم. محض نیت‌های و دستورهای نیک و سازنده ای شما سببگاری از این منبر بلند به سخن برآمدن من شهادت سعید جمال خواننده مؤسسه تحصیلات عمومی دختر یکی از دهه‌های بلندکوه ناحیه گشته است. تلاش‌های شما در راه کمالات معنوی نقشی روشن دارد. امروز نسل جوانی کشور سپاسگزار و منت‌پذیر از آنند که تشبث و تحولات‌هایی که طول چند سال اخیر در سیمای آزمون‌های جمهوریوی روی صحنه تمدن تاجیک پدید آمدند توانستند برخی از استعدادهای نادر را به عالم ادب و علم عالم شمول ملت تاجیک هدیه نمایند و امید بر آن است که در آینده هدیه خواهند کرد. توجه و دستگیری های بیواسطه شماست پیشوای معظم ملت که امروز جوانان از تمام امتیازها برخوردار شده موقع آنها سال تا سال استوار می‌گردد. ما جوانان خوب درک کردیم که توجهتان به مقام و مرتبه کتاب خیلی بلند است و شما آن را در ردیف مادر و وطن مقدس می شمارید و ما نیز خوب درک کردیم که کتاب آینه حیات، کلید در گنج سخن، هم قدم و همدم و دوستی بی‌غرض و وفادار است. صاحب بزرگوار فرموده است روی کی نگردد ز کسی روی کتاب است. به تب رسیدن کتاب‌های زیاد تشکیل نمودن آزمون‌های سطحی بلند از جمله آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است. تاجیکستان وطنی عزیز من علم فروغ معرفت و باز چندی دیگر گواهی دهنده گفته های مایند. آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است. ذوق و شوق دوستداران کتاب را بالا برده جوانان زیادی صاحب استعداد را معرفی نموده است. بنده نیز اشتراکچی دور جمهوریوی و برنده جای افتخاری آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است. در سال گذشته می باشم. این سال نیز در دور ناحیوی از نامیناسیون خواندن و از یاد نمودن آثار ادیبان معاصر تاجیک سزاوار جای اول گشته به دور ولایتی راه خط گرفتم و برای به مقصد دل رسیدن کوشش های زیاد کرده ایستادم. باوری کامل دارم که می توانم با مطالعه پیوسته کتاب، آموزش ایجادیات ادیبان گذشته و امروزه تاجیک و نویسندگان مشهور خلق جهان تاج غالبیت را به سر نمایم. محترم جناب عالی، دانشمندان میگویند ملتی را که خدا دوست دارد سروری عاقل و دانا را نصیبش میگرداند. ما جوانان امروز شکرانه از آن میکنیم که چنین سرور داریم، سروری که عقل و ذکاوت، جسارت و جرأت، مهر و وفا، فداکاری و جانیساریش به همه قیمتی دنیا می ارزد. سلام جا تشکر. وقتی که شما تأکیداً ابراز می دارید که وطن خود را دوست دارید، از این ما جوانان دروازی به وجد می آییم، زیرا این هشدار شما مقرری نیست. این عبارات نه تنها از زبان بلکه از قلعه حسیات باطنی و ظاهری شما صدا می دهد. از نام تمام جوانان این دیار باستانی شما سروری خیرتمند و عاقل و دانا را باور می کنانیم که تا جان در بدن داریم این وطنی عزیز را چون مادر دوست داشته
بهر آبادی آن کمر همت میبندیم و بهر حفظش جان جوان خود را دریغ نمیداریم. ما شما را دوست میداریم جناب عالی و با شماییم. سلامت باش. یا جان تشکر سلامت باش. خب از خودی همون غیرت کرده رفته از یک ناحیه دوردست در آزمون جمهوری اشتراک کردن خودش هر کس وای نمیکند که. السلام علیکم جناب عالی. سلام علیکم. من منفیت خانم و تاجینستا سابقه دار از ناحیه ونج. پیام و درودی به پایانی مردم ناحیه ونج را که مهر و صمیمیت شما را احساس میکنند پذیرایی می نمایم. سلام باش. با دستگیری شما با سپورتشتوت شما ناحیه ونج آباد زیبا شده است. سیمای ناحیه ونج را شناخته نمی شود. آن به یکی از شهرهای زیباترین، شهرک زیباترین تبدیل یافته است. برای همه زحمت‌هایتان، برای همه خدمت‌هایتان مردم ناحیه ونج صافدلانه خدمت کرده است. می‌خواهد که در رشد و نموی وطنمان سهم گذاری نماید. سلام باش. درود و سپاس به پیشوای معظم ملت. با رسوم قدیم و شکرگزاری از نعمت‌های استقلال و وحدت، سازندگی و بنیادکاری بر قدوم فیضبار مهمان عزتمند از سر تا پون درواز، بساط محبت گسترده صفا و پاکیزی قلب خویش را برایش ارمغان آورده ایم. سلام باش. اسرار لطف الهی را در جبینش مشاهده کرده ایم. محترم پیشوای معظم ملت، 30 سال استقلالیت از همت و حکمت، از پدیده و پیمان، از فیض و برکت مال و لبریز بود. 30 سال احیا و برافراشتن هنر و فرهنگ والا و اصیل تاجیکی بود. آره، جوانی 40 ساله در حد کمال و غایت جمال به ملت ضعیف و زبون و خار ابتدای سالهای 90 با کلام نو، سطر و صفحه نو سروری آغازیده کتاب تازه را از تاریخ روزگار نوین تاجیکان افتتاح کرد. اندیشه های خود را موجز، جذاب و مثبت ابراز کرده احساس خوبی از خود به زندگی شکوفا ظاهر نمود. رفتار شکرگزارانه، تاجیکانه و بسا عادی و خاکیش را القا ساخت. محترم پیشوای معظم ملت، به نظر من چنین میرسد که به کشف راز و رمز سوز و ساز قهری دی هر یک فردی کوچک و بزرگ رسیدگی کرد. به هدفهای خود باوری داشت. ملت اذیت کشیده با چنگ خویش از ورطه نابودی نجات دادش را به سوی فتح قله‌های مراد پیش برد. محترم پیشوای ملت، ما تاجیکان از خداوند برای رئیس جمهور تشکر میکنیم که توانید در شرایط تیز و تند جهانی شوی زبان، فرهنگ و اصالت ملی ما را حفظ نماید. ما از فکرهای مغموم، دلشوره ها، استراب و نگرانی ها با پیشوای خود به ثروت ها، آرامش ها و آغوش گرم محبوب ها رسیده ایم. لذا هر آنچه که امروز به عنوان دستاوردهای زندگی داریم از شرافت همین فرزانه فرزند خلق داریم. محترم پیشوای معظم ملت، سرنوشت و تقدیر پدیده بود است که باید خود را تازه ایجاد کنی. امروز هم روز سرنوشت است. و رسالت زندگی امام علی رحمان معمار دولت تاجیکان بوده است. تقدیر بوده است که داستان خودشناسی، خودآگاهی، خوشبختی را که ارمغان و هدیه مژده و رضایت از زندگی است تنها او سروده باشد. محترم جناب عالی، راه در بدن کشور چون شهرک خونگذر در تن آدمی است. از راه برداشته او سنگ گذاشتن یک سنگ را پدران ما میگفتند که اجر و ثواب زیادی را دارا میباشد. از راه ما برداشتن پشمخ، پیک‌ها، پسک‌ها، تیاق پرتاب و دیودره ها در مجموع تنگا که نامشان هنوز در تن لرزان مسافران حول و احراز تولید میکنند، امروز از لوح خاطر امروزیان زدوده شدند. چی ثوابی را در خود آنها نهفته باشند؟ جهان یکی کوه سیاه کوهی بلندی، میانش سینه خواه و سخت تنگی، خدا حاضر حشم ایسر بکندی، عجب دیدم سر تا پای تنگا. تاریخ
تاریخ افتتاح همون راه مشکل را مرحوم مومن جان یادش بخیر با سرای دولت چنین معرفی کرده بود. دولت شوروی با تمام اقتدارش چین کرد سر نوگ کلابه‌اش را نیافت، چیزی از خود واقع نگذاشت و کوششی بیهوده به خرج داد. سرور کشور آن را با حضور بی‌واسطه و دستان خویش افتتاح بخشید. به این وسیله بدخشان را روش و شکوفایی هدیه پیشکش کرد. دستی نیاز به دعا می‌برداریم که خداوند از ابر عنایت بر سری هر یک تاجی باران رحمت و عافیت بباراند. احسنت. یک جهان تشکر. با پیشوای ملت به سوی فتح قله‌های مراد تاجیکستان به پیش. سلامت باشید. سلامت باشید. سلامت باشید. حسن با تکرار شما میگویم که در دنیا کاری که نمیشود نمیشدگی نیست، فقط ذوق داشتن مدر در می راهسازی هم یا که در بنیاد کردن هم دیگرم برآمد کردگی همون هم ایدن همه خیلی برای سخنرانی بسیار طبیعی بود. گاهی می آمدن چین کردن آمدن چین کردن صدها بار آمدن چین کردن این چی شد که امام علی رحمان آمد یک بار چین کرده کارا همه سر شد. وطن خود مناسب کنند دوست داریم، شادیخانه خدمت کنیم، بنیاد کنیم، سازیم. با امید هیچ کس شدن در کار نیست، با امید یگان کس شدن در کار نیست، با امید یگان دولت نشویم که پگاه آمده خانه ما و شما را آباد میکند یا میسازد. ملت تاجیک ملت تمدن آفر است، تمدن ساز است، شهرساز است، شهردار است، معمار است، دانشمند است. ای شاهنشاه سرور و سرکار ما خوش آمدی. سلام پیشوا و پیشبر گلکار ما خوش آمدی. صلح پرور وحدت پرور یار ما خوش آمدی. کیقوباد کیخسروی با آر ما خوش آمدی. سوی درواز سایه کردگار ما خوش آمدی. سلامت باش. حسن آفرین. یک جان تشکر مادر است. یک جان تشکر. السلام علیکم جناب عالی. سلام علیکم. پرزیدنت محترم امام رحمان، شما را من اینومی همه یمی چی شما را خیلی مقدم به همی دروازی خشباد هوا را خوش اومده. من همیشه و خرسانی و خوام نبید است که شما را پیش ببینم. سال آرزو داشتم که شما را پیش ببینم، ندیم او سال دعوت نامم دان من اموش خربم. امو قشلاق با ماشین نیافتم بیام ببینم. نصیب همین روز بوده است. انا نصیب من روز بی که در همی زنگ بیم بیومم با پیشتر. همو بلنده نه؟ ساز خوب است. جناب عالی این مهنتاش مردم اکا سر کنم. این در همی مدتی 30 سال کم این ریا را بگیم، این بابادی ها را بگیم، در واقع ناشناختنی چی است؟ گفتی خودت وعدت جناب عالی وعدت دادی که دروازه تیلای بدخشان کنم، حقیقتا دروازه تیلای بدخشان بشکرم. سلامت باشید. احسن. جناب عالی حاضر کدوم ایمی تاجیکستان همه دوستت میدارن. در امینه همون پریزیدنت ها میبینیم فخر میکنیم، میگن بینشه ای همه خشرویتا، ای همه وزیرتا، ای همه قدبلنتا، ای همه گردوتا خشروی نغز فخر میکنیم که انا خیلی سروری خشرو داریم و نومی خودت موافقی. امام علی رحمان نومت موافق خودت هرتی است. کدوم یک خدمت های طرف گیم 7 شب 7 روز بگم یک سخنی من کمه قلم عاجزی میکنه به همین کارهای شما. این کارهای شما در این 30 سال کرده یکان کس نکرده است. ای همه صلح وحدت دوستی. پاریم در شنوی رفتم دیمش گفتم که اینجا ساختی پریز ای. بعد یک ایتالی ما یک ژورنالیست میپرسه که ای خاله کن میگم ای دراز میگه که در شنوی را خیلی میگم در شنوی
میگه در پاریس هم زخشیرشی است ببین هزار رحمت ما در بازی ها امی خدمتات فقط امی را تگردونده نتونیم حالا چات کنیم تار صد نگیم کنیم سلامات باشی حسن حسن سلامات باشی همه یمینا خدمت ها خطن از شریح رئیس کوچک یاشک شهر دشنوه امام علی رستم امام علی انا من راستیا شب گم ایم وقتش کتاب میخوندم دونا بی ما دگونی کن باد فاطمه زورا هر مدونا نکی دوره بیزبی رو نه مکتب روی تونسم نه چی مهنتامو برای بعد دو 5 خونده می چی نه این حالت هست خطا دیگه پیشوا میداد کوات حال میبین میگم دگون کار کوات ابتم برام خونم درسته اما مطلع که گهواره تاگه دانش بجای من نمیشیم انا در همیشه از 5 سالگیم حواسم کرد چیا خطدیم الهام و ما در فروغ سوب دانایش چیا کرستم آسان آفرین انا لاحیوی شب گذشتم او ولایتی و اوش خدا یک یادم کنم برای پیرسی هم ایزا میخونم و ایزا فراموش که یاد کرده آمد 100 کتاب خوندم در یاشی من در کتاب خوندم دائم کتاب میخوندم باره کتاب خونه دیگه بر هم را خیلی تأثیر کردی همه کارا را چی تبگیم آخی گفته گفت سخن ندارم قلم عاجزی کنم و همین کارای شما سلامت باشی سلامت مردم قدی ثروت الهی خم نگردد دلی شادت به دوری غم نگردد الهی باشی و 100 ساله باشی که سایت ای سری ما کم نگردد احسن ولی نام خودت فاطمه ایه که یا زهرا؟ من کلونیم گیا فاطمه من ولی ولایتی ده اشتراک کردی؟ نه ولی به اکتبر ریمه اکتبر حتما به جمهوری را برید بریم سقه شرمندم نکنه بریم در همین پیریان خستم نه چه شد؟ خیلی پره که بدون باره خیلی سوال یک که باز کمپیر یک فراموش نکنه نه برعکس برای جوان ها این چی عبرت می شود جوان ها عبرت می شود میگن گل با پیران خشه جوان ها خودشو گلن سلامات باشید امی کردک امی کردکانو امی مادر خودشو تولش اینگه پیاد گفتن نو میخته در زبان شو گیجمه بابی امام علیم یک نواسه 2.5 ساله دارم میگه ای به شعر بخونم میگم بخو امام علی رحمان سروری تاجیکستان 100 سال زنده باشی به بخت ما بچگان نمو کردک 2.5 ساله رحمت انا منی در اخیر یک و 4 میستر خشومه 100 بار خشومه به همین دروازی خشباد هوا را میگم تیلاه دولت پاینده و پاینده تر باشد گلی باقی امید در شکفتن هر سحر باشد اگر از سق دولت کنی به هر جای روی دشمنان در زیر پاک باشد رحمت خشومه میوه ما پیش ببینید من کی نست کرامیستم میام سلام کنم خطی اکی سال من استم خطای پیش ببینم مالک بیا غیر خاله ما جنباز کرد دیگر یکان کسی دیگر یکان چه گفتنی دارد
از نام همه مردمی درواز و بدخشان سخن کرد دیگه این در سخنهای من نمیشد بخدا این نیم ساعت برآمد کردگی منه 5 دقیقه برآمد کردگی خاله فاطمه برابر شد زیادتر شما ولی من میدانم که بعضا بچه ها از دوشنبه اومدگی اینجا نفهمیدین نه بعضا نه به نهایت زبان شیوای شیرین تاجیکی خط سخن کردن با دقت گوش کرده باشید چقدر است به نهایت چه دوست نمیداره این مردم ها این ملت ها چگونه دوست نمیداره بله من نمیدونم دیگر این همی حاضر من تمامی وزمینی های دنیا از سرم دور شد با شنیدن من هم خیلی زبان سخنهای شیرین شد یک جان تشکر میگم سفر آخرانم در شهر خارق بود بعد یک کارخانه میکشیدیم نگاه کردم دیوال قرتی یک 15-20 نفر عورتا دایره زده ایستادن بعد نگاه کردم بعد شده یک مادر تاجیکی سال خورده خیلی در نظرم کلانسال تافت رحمم اومد بعد نزدش رفتم و گوشش را گفتم که دایره زده ایستاده است مرم نگاه نمیکند بعد گوشم گفتم آچا جان شما خدمتاتون را کردین زحمتاتون را کشیدگی هستین شما ما را گناهکار نکنین شما بیاین این سایه را اینجا بشینید هم خیلی گشت نگاه کرد گفت که من برای پیشوازگیری شما اومدم من برای شما خرسندی کرده ایستادم چی بگم دیگر رفتم کارخانه را کشادم برآمدم حاضرم راست است حاضرم دایره زده ایستاده است من این مهر و محبت صمیمیتی یک در سیمای یک مادر تاجیک نسبت به کلی ملت و خلق دولت تاجیکستان میدانم کوشش میکنم بیشتر در نزد مردم باشم و از طرف اجرایش سپارش‌های داده شده نظارت کنم که هیچی هم نباشد یک مشکلی مردم سبکتر شود یک پرابلم یا یک مشکل‌های اجتماعی مردم سبکتر گردد وظیفه رهبر همین است خلق است رهبر دولت را انتخاب میکند اگر مردم نباشد خلق این دولت است اگر شما نباشید دولت کجا میشه سلامت باشید خوشبخت باشید خدای تعالی همین هر آرزوی آمالی که در دل نیتان است در قلبتان است همه شما را به همون رساند سلامت باشید برای پیشوازگیری صمیمیتان یک جهان تشکر خوشبخت باشید آباد باشید